Okay. Carbohydrates and the hydrates of carbon. That is the meaning, isn't it? Hydrates of carbon having general formula. All the carbohydrates வந்து நிறைய அதுக்கு வந்து general formula இருக்கு. So general formula for carbohydrates are general formula for carbohydrates. CX, okay, CX, H2O, Y. So this is general formula for carbohydrate. For example, பார்த்தோம்னா இப்போ glucose. Glucose என்ன formula? Glucose, if you take a glucose, so which has the formula of C6H12O6. Yeah, so this is the general formula for glucose. Um, ஓகே சப்போஸ் இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம ஃபிட் பண்ணணும்னா ஸோ ஈஸியாக ஃபிட் ஆகும் இல்லையா C6 H2O ட்வைஸ் 6 ஃபிட் ஆகும் மோஸ்ட்லி ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து இதுதான் பட் இப்போ பார்த்தோம்னா பட் ஆல் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஆஃப் திஸ் ஒன் ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் கார்போஹைட்ரேட் மோஸ்ட்லி ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் கார்போஹைட்ரேட் இதுவாக தான் இருக்கும் ஆனால் எல்லா எல்லா ஃபார்முலா ஃபிட் ஆகிற இந்த எல்லா காம்பவுண்ட்ஸும் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ கார்போஹைட்ரேட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்கஷன் தான். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலா வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடந்ததுன்ற டிஸ்கஷன் தான் அது. இப்போ எத்தனாயிக் ஆசிட், இப்போ எத்தனாயிக் ஆசிட் நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன ஃபார்முலா? CH3COOH. So this is the formula for ethanoic acid or acetic acid something. Okay, so this also fits into the இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து ஃபிட் ஆகும். Okay, so but it is not a carbohydrate. So even though it fits into இந்த இதை நம்ம இப்படி எழுதணும் அப்படி வச்சுக்கேன். ஸோ இப்போ இது என்ன எழுதலாம்? இப்போ C2, ஓகே, H2O, H2O2ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? அப்போ இது வந்து ஃபிட் ஆகும். பட் இட் இஸ் நாட் அ கார்போஹைட்ரேட், ரைட்? நாட் அ கார்போஹைட்ரேட். Not a carbohydrate. But also all carbohydrates அதே மாதிரி all carbohydrates do not fit into this general formula. அதே மாதிரி இதில் வந்து ஃபிட் ஆகாத கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராம்னூஸ், இப்போ ராம்னூஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டு, ராம்னூஸ், பட் இட் இஸ் நாட் ஃபிட் இன்டு திஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா. C6H12O5, இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து இதுதான், C6H12O5. ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்து இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் ஃபிட் ஆகாது. ஸோ அக்கார்டிங் டு கெமிஸ்ட்ரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, which is defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones. Carbohydrates வந்து it's nothing but it is a aldehydes or ketones. But how can it be defined means it's optically active polyhydroxy aldehydes and ketones. Okay. Optically active polyhydroxy ஆக்சுவலாக ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் தான் வந்து கார்போஹைட்ரேட். எதர் ஆல்டிஹைடாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா கீட்டோன்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, இது வந்து என்ன ஆகும்னா, ஸோ தீஸ் polyhydroxy aldehydes and ketones which produces units, different units, okay, on hydrolysis. But carbohydrates are which is also known as saccharides. Some of the carbohydrates which are sweet to taste,
which is also called sugars. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து these are all about its carbohydrates. ஸோ இப்போ இதை கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, so we are next we are going to see that it's a classification of carbohydrate. ஆ சொல்லுப்பா. ஓகேயா? Classification of carbohydrates. Okay, so on the basis of their behavior on hydrolysis, okay, carbohydrates can be divided into main வந்து three groups. So three groups நம்ம வந்து classify பண்ணலாம். First வந்து it is monosaccharides. First it is classified as a monosaccharides, that's based on their um, hydrolysis. Okay, so monosaccharides என்ன, a carbohydrate which cannot be hydrolyzed, okay, into simpler unit of polyhydroxyaldehydes and ketones, which is called monosaccharides. அதாவது என்ன, இந்த carbohydrate வந்து cannot be hydrolyzed. Okay, cannot be hydrolyzed சிம்பிள் யூனிட்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுவே ஒரு சின்ன யூனிட், சிம்பிள் யூனிட் தான். அதை ஃபர்தராக வந்து நம்ம சிம்பிளாக வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ மோனோசாக்ரைட்ஸ். ஓகே, cannot be hydrolyzed. Cannot be hydrolyzed into simple unit. That is called monosaccharides. Which is called monosaccharides. So about almost வந்து 20 monosaccharides இருக்கு in nature. For example வந்து it's a glucose, fructose, ribose, galactose, ஸோ நிறைய இருக்கு, mannose. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து which comes under monosaccharides. ஓகே, நான் சிம்பிளாக நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கலாம், glucose and fructose. ஏன்னா glucose and fructoseக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் படிக்க போகிறோம். glucose and fructose. ஸோ இப்போ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து தியரிட்டிக்கல் பார்ட் தான். ஸோ இந்த லெசன்லலாம் நீங்கள் மார்க் லூஸ் பண்ணவே கூடாது. இதில் ரொம்ப வந்து அந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம இது வரைக்கும் படித்தது மாதிரிலாம் ரொம்ப இதெல்லாம் இருக்காது. ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் இருக்கும். பட் அதர் தென் தட் எல்லாமே தியரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும். ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதுக்கு 3 மார்க்ஸ் இருக்கும். இதோட பார்ட் வந்து 3 மார்க்ஸு. ஸோ அந்த 3 மார்க்ஸ் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து வரணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தியரிட்டிக்கலாக வந்து யூ ஹவ் டு பி தரோ வித் திஸ். Okay, so this is all about monosaccharides. So for next வந்து it's oligosaccharides. Second classification, it's an oligosaccharides. It's oligosaccharides. Carbohydrates hydrolysis yields 2 to 10 unit of monosaccharide. அதாவது இந்த ஹைட்ராலிசிஸ்ல இந்த ஒலிகோசாக்ரைட்ஸ் வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 to 10 simple unit of monosaccharides we will get. Okay, so that is oligosaccharides. 2 to 10 unit of simple monosaccharides we will get. So that is called its oligosaccharides. So இந்த oligosaccharides வந்து திருப்பி வந்து we can classified as a disaccharides and trisaccharides. அதாவது 2 சிம்பிள் யூனிட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து disaccharides. ஸோ 3 இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரை. ஸோ அது மாதிரி 10 வரைக்கும் வந்து நம்ம பண்ணலாம் டிபெண்டிங் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் monosaccharides. ஓகே, ஸோ அதாவது இது எல்லாமே வந்து ஆன் ஹைட்ராலிசிஸ்ல தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ சுக்ரோஸ், இப்போ சுக்ரோஸ்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா சுக்ரோஸ் விச் இஸ் அ டைசாக்ரைட். ஓகே, ஸோ சுக்ரோஸ் விச் இஸ் அ டைசாக்ரைட் which on hydrolysis which yields 2 unit of monosaccharides. Okay,
Sucrose which yield on hydrolysis, it gives 2 units of monosaccharides. 2 units of monosaccharides. 2 units of monosaccharides. அதாவது என்னன்னா இப்போ சுக்ரோஸை வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது ஸோ we will get on hydrolysis. Okay, on hydrolysis we will get glucose and fructose. Glucose and fructose வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ விச் இஸ் அ டைசாக்ரைடு, அதுதான் வந்து டைசாக்ரைடு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஃபினோஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரைசாக்ரைடு. ஸோ விச் ஆன் ஹைட்ராலிசிஸ் விச் yield 3 unit of monosaccharides. Raffinose. Raffinose, it gives 3 units. Okay. அதாவது என்னென்ன கிடைக்கும்னா குளுக்கோஸு, ஃப்ரக்டோஸு அண்ட் கேலக்டோஸ் 3 கிடைக்கும். ஓகே, குளுக்கோஸ் கிடைக்கும், ஃப்ரக்டோஸ் கிடைக்கும், தென் கேலக்டோஸ். So all the 3 you will get. So this is second classification. Okay, so third class 3 classification தானே பார்த்தோம். So third வந்து it is polysaccharides. உங்களுக்கு நல்ல மீனிங் புரியும். பாலிசாக்கரைட்ஸ்னா என்ன? ஆன் ஹைட்ராலிசிஸ் இஃப் இட் ப்ரொடியூசஸ் large number of monosaccharides, then it is termed as it's a polysaccharides. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ச். ஓகே, ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ், ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ், கிளைகோஜன், கம்மு. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் பாலிசாக்கரைட்ஸ். பாலிசாக்கரைட்ஸ் மீன்ஸ் ஆன் ஹைட்ராலிசிஸ் இட் கிவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் ஆஃப் மோனோசாக்கரைட்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் பாலிசாக்கரைட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டார்ச்சுக்கு வந்து யூ நோ தட் த ஃபார்முலா இஸ் C6 H10 O5 n times. Okay, O5 n times. இது வந்து ஸ்டார்ச் ஆர் செல்லுலோஸ் இப்படின்னா இருக்கலாம். Which on hydrolysis, okay, which on hydrolysis it gives C6H12O6. அதாவது different many large number of simple units it gives. அதான் polysaccharides. ஓகேயா? இப்போ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் நம்ம ஒன்றுனா பார்க்கணும். மோனோசாக்கரைட்ஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸு. அதே மாதிரி டைசாக்கரைட்ஸில் வந்து சுக்ரோஸ் பார்ப்போம். இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிரைவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி பாலிசாக்கரைட்ஸில் வந்து அமைலோஸ் பார்ப்போம், அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும். அமைலோஸ் அண்ட் செல்லுலோஸ் பார்ப்போம். கார்போஹைட்ரேட்டில் அவ்வளோதான் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்றுனா பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது டீட்டெயிலாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில வேர்ட்ஸ், ஒரு சில டேர்ம்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு பி ஃபெமிலியர். ஓகே, இப்போ சுகர்னா என்ன, நான் சுகர்னா என்னன்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சுகர்ஸ், what do you mean by sugar? இப்போ நம்ம சுகர்னா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, சுகர்னா என்ன, அதே மாதிரி இது நான் சுகர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ சுகர்ஸ் அண்ட் நான் சுகர்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து மோனோசாக்கரைட்ஸ் அண்ட் ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸாக இருக்கும். ஓகே, கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ், soluble in water and sweet to taste, அது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் சுகர். அதாவது என்னன்னா இப்போ மோனோசாக்கரைட்ஸ் அண்ட் ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ் வந்து இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ நம்ம சுகர் இருக்குல்ல, அது மாதிரி தான் இருக்கும். கிறிஸ்டலைன் சாலிடாக இருக்கும், soluble in வாட்டராக இருக்கும், ஸ்வீட் டு டேஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம சுகர்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தென் இஃப் யூ டேக் அ பாலிசாக்கரைட்ஸ்,
or amorphous and insoluble in water and tasteless. அதுதான் வந்து இட்ஸ் நான் சுகர். இப்போ ஸ்டார்ச் அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிதான் அமோஃபஸ் இன் கிறிஸ்டலின் சாலிடா இருக்காது. அமார்ஃபஸ்னா பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஓகே, அமார்ஃபஸ். அதே மாதிரி இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர், அது வந்து சாலிபிளா இருக்காது, இன்சாலிபிளா இருக்கும். வாட்டர் டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், அதுக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டேஸ்ட்லெஸ். இது வந்து என்னன்னா கிறிஸ்டலைன் சாலிட். So this is crystalline solids, soluble அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஓகே, soluble in water and sweet taste. ஸோ இதுதான் நான் சுகர் அண்ட் சுகர்னா என்னங்கிறது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இதுலயே வந்து இப்போ சுகர் அண்ட் நான் சுகருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் சுகர்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் இல்லைன்னா ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு என்னங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கிளாஸ் இதை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் படிச்சோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் கார்போஹைட்ரேட், reducing or non-reducing or carbohydrate or sugar. Okay, இப்போ இந்த carbohydrate which contains free aldehyde or ketonic group, okay, can reduce filling solution and tolerance reagent are known as reducing carbohydrates. Okay, so tolerance solution என்னன்னு தெரியும், filling solution we learned these about in aldehyde lessonல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது என்னன்னா which contains aldehyde group, அதாவது ஒன்று aldehyde group free aldehyde group இருக்கணும், இல்லைன்னா free ketone group இருக்கணும். Free ketone groupனா the C double bond O. Okay, either it may contain free aldehyde group or free ketone group which can reduce, okay, which can reduce fillings and filling solution, which can reduce fillings solution and tolerance reagent, fillings solution and tolerance reagent. Okay, so these are known as reducing sugar. Okay, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா all monosaccharides with aldose and ketones are reducing in nature. இப்போ வந்து எல்லா என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் வரும்னா இப்போ எல்லா மோனோசாக்ரைட்ஸும் வந்து which comes under reducing sugars. Okay, monosaccharides எல்லாமே which comes under monosaccharides வரும். இப்போ அதே மாதிரி நான் ரெடியூசிங்னா என்ன அப்படின்னா the carbohydrates in which the reducing part are not free. இப்போ ரெடியூசிங் பார்ட்னா என்ன, இதுதான் ரெடியூசிங் பார்ட் இல்லையா, ஆல்டிஹைட் பார்ட்டாக இருக்கணும், இல்லை கீட்டோன் பார்ட் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இட் கேன் பி ரெடியூஸ்டு. அப்படி இல்லாமல் ஸோ இந்த ரெடியூசிங் பார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஃப்ரீ அண்ட் cannot reduce feeling and solution and tolerance reagent are known as non reducing. ஸோ இப்போ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். Not having no free aldehyde and ketone group, no free reducing group னு கூட சொல்லலாம், no free reducing part இல்லைன்னா no free aldehydes or ketonic group. Okay, reducing part, reducing part which cannot reduce filling solutions and tolerance reagent. Okay, so I think it's current போயிருக்கு. இந்த இதில் இருக்கிற வரைக்கும் நான் எடுக்கிறேன், சப்போஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பார்த்து. ஓகே, ஸோ ஃபில்லிங் சொல்யூஷன் அண்ட் டாலரன்ஸ் ரியேஜென்ட் இதுதான். ரெடியூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் நாட் ரெடியூஸ். ஓகேயா, அண்டர்ஸ்டுட்? ஹலோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இன் சுக்ரோஸ், இப்போ சுக்ரோஸ் எடுத்துக்கோங்க. இன் சுக்ரோஸ்
in sucrose, reducing part of glucose is bonded with the reducing part of fructose. Sucrose நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் hydrolysis it gives 1 unit of glucose and 1 unit of fructose நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இதில் வந்து reducing part of glucose வந்து என்னன்னா it's bonded with reducing part of fructose. Okay, so the disaccharides is um, non-reducing. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அது ஃப்ரீயாக இல்லை, ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் வந்து இட் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் ஃபீலிங் சொல்யூஷன் டாலரன்ஸ் ஏஜென்ட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் சுக்ரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் குளுக்கோஸ் வந்து இட் இஸ் பாண்டட் வித் தி ஃப்ரக்டோஸ் பார்ட். ஓகே, glucose அதாவது reducing part of glucose. Okay, glucose is bonded with reducing part of fructose. அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ வந்து இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரீயாக இல்லை, ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன் பார்ட் வந்து ஃப்ரீயாக இல்லாததுனால ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் டர்ம்ட் அஸ் இட்ஸ் அ நான் ரெடியூசிங் சுகர். ஸோ திஸ் இஸ் நான் ரெடியூசிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நான் ரெடியூசிங். இப்போ ஆல் இது வந்து சுக்ரோஸ் நமக்கு தெரியும் டைசாக்ரைட். இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஆல் பாலிசாக்ரைட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ், கிளைக்கோசன் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நான் ரெடியூசிங் தான். ஓகே, எக்ஸப்ட் மோனோசாக்ரைட்ஸ் மற்ற எல்லாமே வந்து விச் கம்ஸ் அண்டர் நான் ரெடியூசிங் சுகர். ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுகர்லாம் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ மோனோசாக்ரைட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட். ஓகே, ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியணுங்கிறதுக்காக நம்ம கொடுத்தோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து we will go for detail monosaccharides பத்தி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஓகே, எனி டவுட்? ஓகே, so we'll see now it's a monosaccharides. மோனோசாக்ரைட்ஸ்னு நம்ம என்ன பார்த்தோம், அதாவது ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேயா, மோனோசாக்ரைட்ஸ் it cannot be hydrolyzed or it cannot be break into simpler unit. அதான் monosaccharides which contains an aldehyde group. அதாவது இதில் வந்து ஆல்டிஹைட் குரூப்பும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா கீட்டோன் குரூப்பும் இருக்கலாம். சப்போஸ் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆல்டோஸ். இஃப் இட் கண்டைன்ஸ் கீட்டோ குரூப் இட் இஸ் நோன் அஸ் கீட்டோஸ். ஓகே, ஆல்டிஹைட் if it contains aldehyde group அதாவது CHO group இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து இட்ஸ் an aldose. ஓகே, அதுக்கு வந்து aldosன்னு பேரு. சப்போஸ் இஃப் இட் கண்டைன்ஸ் கீட்டோன் குரூப் அதாவது C double bond O ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் கீட்டோஸ். ஓகேயா, ஸோ அப்போ வந்து மோனோசாக்ரைட்ஸ்லேயும் வந்து ஆல்டிஹைட்ஸும் இருக்கும், கீட்டோன்ஸும் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸும், அதுதான் வந்து கார்போஹைட்ரேட்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இதில் வந்து இதுதான் ஆல்டோஸ்னா ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கும், கீட்டோஸ்னா கீட்டோன் குரூப் இருக்கும். இதுலேயே வந்து எத்தனை கார்பன் இருக்குங்கிறதும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ ஆல்டோஸில் வந்து இப்போ 3 கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு புக்லேயே டேப்லெட் காலமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சப்போஸ் இது வந்து 3 கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா 3 கார்பன் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு 3 கார்பன், அதாவது நான் சொல்றது வந்து ஆல்டிஹைட் குரூப்ல 3 கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து இட் இஸ் ட்ரையோஸ். ஓகே, தட் இஸ் ட்ரையோஸ். அதே மாதிரி 4 கார்பன் இருந்துச்சுன்னா டெட்ரோஸ், பென்டோஸ், ஹெக்ஸோஸ், ஹெப்டோஸ் இந்த மாதிரி போகும். ஓகே, அது எல்லாமே ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கிறதுக்கு. இப்போ அதே இது வந்து 3 கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீட்டோ 3 கார்பன் கீட்டோன்ல வந்து 3 கார்பன் இருந்துச்சுன்னா இது கீட்டோ ட்ரையோஸ், அது வந்து ட்ரையோஸா இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து என்னன்னா கீட்டோ ட்ரையோஸ். கீட்டோ ட்ரையோஸ் கீட்டோ ட்ரையோஸ்ல எவ்வளோ கார்பன் இருக்குன்னா இட்ஸ் 3 கார்பன். ஓகே, கீட்டோன் இருந்துச்சுன்னா இது கீட்டோ ட்ரையோஸ், ஆல்டிஹைட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிம்பிளா ட்ரையோஸ். இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ட்ரையோஸுக்கு வந்து இது நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. 3 கார்பன் ஜென்ரல் டேர்ம் வந்து ட்ரையோஸ். இது ஆல்டிஹைடு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஒன் இஸ் கிளிசரால்டிஹைடு. ஓகே,
ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம 3 கார்பன் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளிசரால்டிஹைடு. கிளிசரால்டிஹைடு. ஸோ இப்போ இந்த வேர்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து மெடிசனில் வந்து அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு போட்டிருப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கும். இதில் நிறைய இதில் கூட இருக்கும் இது. ஓகே. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ கீட்டோ ட்ரையோஸில் வந்து 3 கார்பன் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் மோனோசாக்ரைட்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள். ஓகே. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோனோசாக்ரைட்ஸு. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் பற்றி பார்க்கணும். குளுக்கோஸ் பற்றி பார்க்கணுன்னா ஹவு இட் இஸ் ப்ரிப்பேர், அதனோட ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கணும். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே. ஸோ வில் see one by one now. It's the first one we are going to see about its glucose. Glucose. இப்போ glucose occur in nature in free as well as in the combined forms. இப்போ இதுக்கு குளுக்கோஸ் அப்படின்னா கிரேப் சுகரில் கூட இருக்குது நமக்கு. டெக்ஸ்ட்ரோஸு கிரேப் சுகரில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் டெக்ஸ்ட்ரோஸ். டெக்ஸ்ட்ரோஸ் கிரேப் சுகர். கிரேப் சுகர். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து குளுக்கோஸ் நேச்சுரலாக நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இட் மே அக்கர் இன் அ கம்பைன்ட் ஃபார்ம் ஆல்சோ. இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்வீட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஹனி. அதே மாதிரி இந்த ரைப் கிரேப்ஸ் விச் கண்டைன்ஸ் இட்ஸ் மோர் தென் 20% ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஓகே. தென் வில் see about its preparation, how it is prepared. இதோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எப்படி வந்து குளுக்கோஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது. ஸோ பட் we are going to see only 2 methods. How it is prepared from starch and how it is prepared from sucrose. Okay. So the first one from sucrose. From sucrose. இப்போ சுக்ரோஸ்னா என்ன? இட்ஸ் அ கேன் சுகர். எக்ஸாம்பிள் வந்து கேன் sugar. When sucrose is boiled with dilute sulfuric acid or dilute HCl, okay, in alcoholic condition, glucose and fructose are obtained in equal proportion. Okay, equimolar proportion. For example, இப்போ சுக்ரோஸ்க்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? C12H22O11. Okay, C12H22O11 on hydrolysis. On hydrolysis now with dilute HCl and H2SO4. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து H+ கொடுக்குறோம். H+ அப்படின்னாலே ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ்னு அர்த்தம். ஓகே. and warm heating it gives glucose and fructose. Glucose and fructose both are having same formula. Okay. C6H12O6 glucose and fructose வந்து same formula தான். C6H12O6. ஓகே. இது வந்து சுக்ரோஸ்லேருந்து. இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ச்லேருந்து ஆல்சோ we can get glucose. When a starch is boiled with again its dilute sulfuric acid at the temperature of 393 Kelvin. Okay. Under pressure, glucose is obtained. Okay, so this is the commercial method of preparation of glucose. Commercial method from starch. Second method from starch.
from starch. So this is a commercial method. Starch, we know the formula for starch. It's a C6H12O5. Okay, C6H12O5 with N molecules. Okay, so it's N molecules, and then which on hydrolysis, uh, again in the presence of acid. Okay, in the presence of acid நம்ம இதை மென்ஷன் பண்றோம். Temperature here it's 393 Kelvin. இந்த கண்டிஷன்ல தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2 to 3 bar, 2 to 3 bar. So we will get n number of glucose unit, C6H12O6. So here I want to, okay, so இதுதான் வந்து it is a preparation. Understood? ஏன்னா இதை நான் முன்னாடியே சொன்னேன், பட் யாருமே ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ அதுக்கு தான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். இப்போ வந்து நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஒரு குளுக்கோஸ்க்கு வந்து எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கலாம், எப்படி வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹவு வி ஆர் டிரைவ்டுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ். Structure of glucose. So we know that it's a glucose is an aldohexose. Glucose வந்து it is aldehyde. Okay, aldehyde group. So aldohexose and is a monomer of many larger carbohydrates like starch, cellulose, etc. Okay, so it is the most abundant organic compound on earth. இது இந்த குளுக்கோஸ் வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட் abundant on earth. So this is ஆல்டோஹெக்சோஸ். இது வந்து சிம்பிளா நம்ம பாயிண்டா கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்டோஹெக்சோஸ். ஏன் ஹெக்சோஸ்னு கொடுத்துருக்கோம்னா 6 கார்பன். ஓகே, ஏன் ஆல்டோ கொடுத்துருக்கோம்னா ஆல்டிகைட் குரூப் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்டோஹெக்சோஸ், மோஸ்ட் abundant on earth, organic compound on earth. Most abundant organic compound. Its structure has been determined on the சில observations base பண்ணி, so we are giving the structure for this glucose. First வந்து molecular formula. First, if you are seeing that molecular formula, what is the molecular formula? C6 molecular formula. First வந்து it is based on molecular formula, on the basis of elemental analysis. Okay, and molecular weight determination, its molecular formula it's found to be C6H12O6. Yeah, based on its molecular weight சரி, அதே மாதிரி கெமிக்கல் அனாலிசிஸ், அது எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ்லையும் வந்து பேஸ் பண்ணி இதோட molecular formula is determined as C6H12 and O6. So this is the first one, first observation. Based on observation, இந்த structure வந்து based on observation எப்படி கொடுக்கலாம்னு பார்க்குறோம். The first வந்து molecular formula. Second வந்து presence of straight 6 carbon atom. Okay, எப்படி வந்து நம்ம presence of straight 6 கார்பன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா என்னங்கிறத பார்க்க போறோம். presence of straight 6 carbon atoms. அதை வந்து எப்படி அப்சர்வ் பண்ணலாம், அதை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணலாம், ஸோ இப்போ அதுதான் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறோம். குளுக்கோஸ். ஓகே, இப்போ குளுக்கோஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஆன் ப்ரொலாங்ட் ஹீட்டிங் வித் HI ஃபார்ம்ஸ் N-ஹெக்சைன். ஸோ இப்போ N-ஹெக்சைன் இது வந்து ப்ரொலாங் ஹீட் பண்ணும்போது ஹெச்ஐயோட ப்ரொலாங் ஹீட்டிங்கில் வந்து இட் கிவ்ஸ் N-ஹெக்சைன் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ N-ஹெக்சைன் கொடுக்கறதுனால ஸோ இட் மே கண்டைன் 6 கார்பன்ஸ் இன், அதாவது லிங்க் லீனியராக வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்குங்கிறது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம்.
Okay, so on heating glucose வந்து on heating it gives prolonged heating, அதாவது ரொம்ப நேரம் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது it gives n hexane. இப்போ நமக்கு தெரியும் ஹெக்சேன் வந்து ஸோ இட் இஸ் அ கார்பன் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரைட் செயினாக தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ என் ஹெக்சேனில் வந்து ஸ்ட்ரைட் செயினாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆன் ப்ரொலாங்டு ஹீட்டிங் இட் கிவ்ஸ் என் ஹெக்சேன் with HI, on heating with HI. Okay, on heating with HI it gives n-hexane, suggesting that it suggests that all 6 carbon atoms in glucose are linked or connect in straight chain or connect linearly. Okay, so அந்த observation நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இப்போ தேர்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் presence of carbon. ஆ சேம் தான், ஆறுன்னு தான் சொன்னேன். எய்தர் இன் ஸ்ட்ரைட் செயின் இல்லைன்னா லீனியர். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும்போது ஸோ இட் ப்ரூவ்ஸ் தட் இதில் வந்து 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்கு, அதுவும் லீனியராக கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ இட் we are observing. Okay, that is the second point. தேர்ட் வந்து என்னன்னா ஸோ molecular formula பார்த்தோம், presence of 6 carbon atoms பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து about carbonyl group. Okay, so presence of carbonyl, the presence of carbonyl group வந்து இதில் இருக்கிற carbonyl group என்ன aldose, aldohexosங்கிறதுனால கண்டிப்பா ஆல்டிஹைட் குரூப் தான் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா எப்படி வந்து அப்சர்வ் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட், அடுத்தது ப்ரூவ் பண்ணணும். presence of carbonyl group. ஸோ இப்போ இந்த கார்போனில் ஏன்னா கீட்டோன் ஆல்டிஹைட் ரெண்டுமே கார்பonyl group இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து குளுக்கோஸ் when it reacts with the hydroxylamine, okay, hydroxylamine it gives uh, monooxime and adds a molecule of HCN to give cyanohydrin. இது வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஹைட்ராக்சில் அமீன் கூட கிடைக்கிற மோனோ ஆக்சிம் கிடைக்கும், ஆக்சிம் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து லாஸ்ட் லெசன்ல கூட நம்ம படிச்சிருப்போம், ஆல்டிஹைட் லெசன்ல ஆக்சிம் கிடைக்கும். ஆக்சினை வந்து சிஎன் கூட ஆட் பண்ணும்போது இட் கிவ்ஸ் சைனோஹைட்ரேட். ஓகே, இப்போ வந்து அக்கார்டிங் டு தட் இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா ஆல்டிஹைட் குரூப் தான் இருக்குங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கு, அதே மாதிரி இட்ஸ் 6 கார்பன்ஸும் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இட் இஸ் CH OH4. ஓகே, CHOH4 and CH2OH. ஸோ இப்போ இதை வந்து when it is react with hydroxylamine, hydroxylamine it's NH2OH, NH2OH, அதாவது ஒன் மாலிகூல். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இட் கிவ்ஸ் மோனோ ஆக்சிம், மற்றதெல்லாம் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த ஆல்டிஹைட் குரூப் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா இட்ஸ் CH மோனோ ஆக்சிம்னா இட்ஸ் NOH. ஓகே, ஸோ NOH. அதர் தென் தட் இந்த குரூப் அப்படியே இருக்கு. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வராங்க. ஓகே, இதெல்லாம் மாடிஃபிகேஷன் நடக்கும்போது என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்கங்கிறது தான். CHOH4 then it's a CH2OH. ஓகே, ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து மோனோ ஆக்சிம் இல்லையா. ஸோ மோனோ ஆக்சிம் ஆஃப் குளுக்கோஸ், இது வந்து இட்ஸ் மோனோ ஆக்சிம் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஸோ இப்போ இந்த மோனோ ஆக்சிம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இது இங்கே எழுதிடுறேன். மோனோ ஆக்சிம் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் கூட வந்து ஹெச்சிஎன் ஆட் பண்ணும்போது இட் கிவ்ஸ் சைனோஹைட்ரேட். ஓகே, அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். when HCN is added with this one glucose, it gives cyanohydrin of glucose. Again the changes will take place only in aldehyde group. Aldehyde group na enna CH, CH then it's a cyanohydrin, yeah, CN and then OH. So other than that the group வந்து இது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். CHOH 4 times. Okay, CHOH 4 times and then it's CH2OH. Okay, cyanohydrin இது வந்து cyanohydrin of
இது வந்து மோனோஆக்சிம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் மாதிரி, இது வந்து இட்ஸ் சைனோஹைட்ரின் ஆஃப் குளுக்கோஸ். Cyanohydrin of glucose. Okay, so these reactions confirm, இப்போ இந்த reactions எதுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா, these reactions confirm the presence of carbonyl group in glucose. அப்போ carbonyl groupல glucoseல வந்து carbonyl group இருக்குங்கிறத வந்து, so these two reactions are confirmed. Okay, இது வந்து carbonyl group present ஆயிருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த கார்போனில் குரூப் வந்து ஆல்டிகைடு தானாங்கிறதுக்கு நம்ம வேற ரியாக்ஷன். ஓகே, பிரசன்ஸ் ஆஃப் கார்போனில் குரூப் ஆஸ் அன் ஆல்டிகைட் குரூப். Presence of CO group as an aldehyde group. Okay, so இப்போ glucose which gets oxidized to monocarboxylic acid, அதாவது என்ன குளுக்கோனிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து எந்த குரூப் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலாக குளுக்கோஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, CHO, CHOH 4 times. ஓகே, CHOH 4 times and then it's a CH2OH. ஸோ இப்போ இதை வந்து suppose if it is oxidized with the bromine water, okay, it's a bromine water. இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த CHO இருக்கு இல்லையா, so it is oxidized to COOH group, that is gluconic acid. CHOH 4 times, okay, then it's a CH2OH. And the name of this one is, it's a gluconic acid. Okay, அப்போ என்னன்னா CHO குரூப் வந்து COOH வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது. This is gluconic acid. This confirms the presence of aldehyde group. அப்போ CO group வந்து aldehyde group we can confirm. Okay, this confirms the presence of aldehyde group in glucose. Okay, ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன ஆகும்னா, புரோமின் வாட்டர் மட்டும், இங்கே வந்து புரோமின் வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஈவன் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்டையும் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட், ஃபில்லிங் சொல்யூஷன் எல்லாமே வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் கன்ஃபார்ம்ஸ் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் குரூப் இன் குளுக்கோஸ். நெக்ஸ்ட் 5th பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம், ஆல்டிஹைட் குரூப்பை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணால், இந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கு இல்லையா, ஹைட்ராக்சில் குரூப், அதாவது இங்கே 4 ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கு, இங்கே ஒரு ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கு. இந்த 5 ஹைட்ராக்சில் குரூப்பை வந்து எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? ஓகே, presence of 5 OH group, 5 OH group, அதை வந்து how can we confirm? இப்போ வந்து இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா, அசிட்டிலேஷன். ஓகே, அசிட்டிலேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வித் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட், இட் கிவ்ஸ் ஸ்டேபிள் பென்டா அசிட்டேட் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஓகே, இது வந்து பென்டா அசிட்டேட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து கொடுக்கறதுனால, ஸோ we can confirm the presence of 5 OH groups attached to different carbon atoms in glucose. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CHO இதை நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ now we are going to prove the hydroxyl இல்லையா. ஸோ CHOH group இருக்கு 4 times, this CHOH group 4 times. CHOH group வந்து
4 times. இதில் ஒரு 4 OH group இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் CH2OH. So this one which also has an OH. இப்போ டோட்டலாக 5 இருக்கு இல்லையா. So when this is treated with acetic anhydride. Acetic anhydride இப்போ இந்த 5 OH வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அதனால you are going to take 5 molecules of acetic anhydride CH3 acetic anhydride CH3CO twice O இல்லையா. இதில் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். திஸ் இஸ் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட். ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஆகும்னா இந்த சிஹெச் குரூப்பில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஸோ சிஹெச் குரூப் அப்படியே இருக்கும். இந்த அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் குரூப் என்ன ஆகும்னா இந்த OH குரூப் தான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ வென் ரியாக்ட் வித் திஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஸ்டேபிள் பென்டா அசிட்டேட் ஆஃப் பென்டா அசிட்டேட் வந்து கிடைக்கும். வில் கெட் பென்டா அசிட்டேட். பென்டா அசிட்டேட்னா என்ன, இந்த சிஹெச் இந்த OH குரூப் வந்து எப்படி மாறும்னா ஓ அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ CH3 இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த ஹெச் வந்து விச் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை COCH3. ஸோ இப்போ இது வந்து 4 டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ பென்டா அசிட்டேட்னா அதுதான் 4 டைம்ஸ். தென் இந்த CH2OH இருக்கு இல்லையா, அது CH2O C டபுள் பாண்ட் O CH3. ஸோ இப்போ வந்து ஸோ டோட்டலாக வந்து 5 அசிட்டேட் இருக்குது. ஸோ அப்போ அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து பென்டா அசிட்டேட். இட்ஸ் a stable one. Okay, so it confirms the presence of 5 OH groups attached to different carbon atoms of glucose. ஓகே, இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி இப்போ OH குரூப் இருக்குங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த OH குரூப்லேயும் பிரைமரி ஆல்கஹால் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ பிரைமரி குரூப் அதாவது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி ஆல்கஹாலிக் குரூப் அதை வந்து எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் the presence of primary alcoholic group அதாவது CH2OH. CH2OHங்கிறது வந்து இட்ஸ் பிரைமரி இல்லையா. ஸோ இந்த குரூப்பை வந்து how we are going to confirm. இப்போ என்னன்னா on oxidation of glucose with nitric acid it gives gluconic acid. ஓகே, glucon both அதாவது gluconic acidum கிடைக்கும், சாக்ரிக் ஆசிடும் கிடைக்கும். ஏன்னா we know that ஆக்சிடேஷனில் ஆல்டிஹைட் குரூப்பும் ஆசிடாக தான் மாறும், ஆல்கஹாலிக் குரூப்பும் ஆசிடாக தான் மாறும் நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ குளுக்கோஸ்னு எடுத்தோம்னா இட்ஸ் CHO, தென் இட்ஸ் CHOH 4 times, CHOH it's 4 times, then CH2OH. ஸோ இப்போ இது வந்து ஆல்டிஹைட் குரூப்பு, இது வந்து இட்ஸ் ஆல்கஹாலிக் குரூப் இல்லையா. ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வென் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் HNO3, இது வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். அப்போ என்ன ஆகும்னா HNO3யை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது இது ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இல்லையா. ஸோ இப்போ ஆல்டிஹைட் குரூப்பும் ஆசிடாக மாறும், அதே மாதிரி இந்த பிரைமரி ஆல்கஹால் குரூப்பும் இதாக மாறும். ஓகே, CHOH 4 times, இது அப்படியே தான் இருக்கும். CHOH 4 times, then it's a COOH. So the name of this one is it's a saccharinic acid. Okay, so this is saccharinic acid. This is saccharinic acid. Okay, so இது வந்து சாக்ரிக் ஆசிட் மட்டும் இல்லை, சம்டைம்ஸ் வந்து குளுக்கோனிக் ஆசிடும் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இட் ஈல்டு போத், இதையும் கொடுக்கும். இந்த HNO3 ஆக்சிடேஷனில் வந்து இது வந்து சாக்ரிக் ஆசிட். குளுக்கோனிக் ஆசிட் என்னன்னா இந்த COOH குரூப் மட்டும் ஃபார்ம் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் குளுக்கோனிக் ஆசிட். COOH CHOH 4 times, then it's a CH2OH. Okay, so this is
gluconic acid. So on oxidation, it gives both gluconic acid and saccharic acid. Okay, it proves that the presence of CH2OH group. Okay. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து சிஹெச்ஓ குரூப் இருக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அதேமாரி சிக்ஸ் ஓஹெச் குரூப்பு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. பிரைமரி ஆல்கஹால் குரூப்பு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. தென் ஃபைனலாக வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபைனலாக வந்து ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட், இந்த ஓஹெச் குரூப் வந்து இருக்கு. அந்த ஓஹெச் குரூப் வந்து எப்படி வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் spatial arrangement of OH group. ஸோ இப்போ அந்த ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் OH குரூப்னா எப்படி வந்து அந்த OH குரூப் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதுதான். ஓகே, த எக்ஸாக்ட் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் 5 OH குரூப்ஸ் இன் குளுக்கோஸ் actually which was provided by Fisher. Okay, the name of the scientist is Fisher. அதை எப்படி கொடுத்தாருன்னா, நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணதுக்கப்புறம் he gave the spatial arrangement of OH group. Okay, so the configuration of open chain structure of glucose can be represented by Fisher projection formula. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை படித்ததுக்கப்புறம் he has given அந்த ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கொடுத்தாரு அப்படின்னா CHO. ஓகே, CHO. ஸோ இப்போ இது வந்து நீங்கள் CHO வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இட்ஸ் CH2OH இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நடுவில் வந்து 4 கார்பன் இருக்கு இல்லையா, சூப்பர். ஸோ 4 கார்பன்ஸ், இதெல்லாம் 4 கார்பன்ஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து லைன் ஃபார்முலா படி இது நாலுமே வந்து இட்ஸ் 4 கார்பன். பட் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா HOH, ஓகே, HOH, அதே மாதிரி OH and H. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே வந்து HOH, இது HOH. So after studying many properties of glucose, Fisher gave the open chain structure of glucose வந்து இப்படிதான் கொடுத்தாரு. So this is known as Fisher projection formula. Okay, open chain formula. இது வந்து open chain, ஏன்னா closed chain நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து open chain and which was proposed by Fisher. Okay, so that is what it is called. It is a Fisher projection formula. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா, இதுக்கு ஆக்சுவலா இதோட பேர் என்ன, இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து பேர் என்னன்னா டி, ஓகே, பிளஸ் குளுக்கோஸ். இந்த டி பிளஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல படித்தோம். டெக்ஸ்ட்ரோ கிளாக் வைஸுங்கிறதுலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ குளுக்கோஸ் இஸ் கரெக்ட்லி நேம்டு ஆஸ், குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக எப்படி நேமிங் கொடுக்கணும்னா டி பிளஸ் குளுக்கோஸ் தான் கொடுக்கணும். ஸோ டி வந்து என்னன்னா விச் ரெப்ரசன்ஸ் தி கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பிளஸ் ரெப்ரசன்ஸ் ஆக்சுவலாக இது டிங்கிறது வந்து கான்ஃபிகரேஷன், பிளஸ்ங்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் அ டெக்ஸ்டோரோட்டேட்டரி நேச்சர் ஆஃப் தி glucose. Okay, it should be அதாவது என்னன்னா there is no direct relation between ஓகே, நீங்க இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிளஸ்ங்கிறது வந்து இட் ரெப்ரசன்ஸ் டெக்ஸ்டோரோட்டேட்டரி நேச்சர். ஓகேயா, டி வந்து அதோட ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட், அதோட கான்ஃபிகரேஷனை வந்து அதை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகேயா, இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த குரூப்பை எப்படி எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம இதோட முடிச்சிடலாம். இந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் OH குரூப்ஸ்
we know that it's given by is a Fisher. நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை படிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் டி ப்ளஸ் குளுக்கோஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம். குளுக்கோஸ் இஸ் கரெக்ட்லி நேம்டஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி டி ப்ளஸ் குளுக்கோஸு. இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டி வந்து இட் ரெப்ரசன்ஸ் தி கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து இட் ரெப்ரசன்ஸ் தி டெக்ஸ்ட்ரோ நியூட்ரேட்டரி நேச்சர் ஆஃப் தி மாலிகுல். ஓகே, டி அண்ட் எல் ஹாவ் இது வந்து ஆப்டிக்கல் நோ ரிலேஷன் வித் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி காம்பவுண்ட். இந்த டி நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, ஸோ இதே மாதிரி எல்லும் கொடுப்போம். இது வந்து which is not based on the optical activity of the compound. Okay, so the letters D and L வந்து ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா to indicate the relative configuration of a particular stereoisomer. Okay, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளிசரால்டிகைடு எடுத்தோம்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன் asymmetric carbon. So asymmetric carbon நம்ம பார்த்தோம். So the carbon which has different group, okay, different group asymmetric carbon and indicate and exist in two enantiomers. இப்போ for example இப்போ கார்பன் எடுத்துப்போம். இது CHO இருக்கு இல்லையா, ஸோ நம்ம இப்போ எடுக்கிறது வந்து இப்போ CHO இருக்கு, CHO இங்க வந்து CH2OH இருக்கு. இது வந்து H1, this is H and this side it's an OH. இது வந்து என்னன்னா பிளஸ் கிளிசரால்டிகைடு, இதை வந்து நம்ம பிளஸ் கிளிசரால்டிகைடுன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை இப்போ நெகட்டிவ்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஹெச் அண்ட் ஓஹெச் வந்து இட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ அதாவது இதுதான் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ஹெச் வந்து இந்த சைடு வந்துடும். ஓகே, CHO and then it's a CH2OH. இது வந்து நெகட்டிவ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த டி அண்ட் எல் கொடுக்கறது வந்து இதுக்காக தான். ஓகே, பட் நத்திங் இட்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பற்றி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை. நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த ஹெச் அண்ட் ஓஹெச் வந்து அதோட பிளேஸ் வந்து மாறி இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காக தான் நம்ம கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் ஐசோமர் வந்து இந்த ப்ளஸ் ஐசோமர் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டீன்று தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி மைனஸ் ஐசோமர் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் எல் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, இது வந்து டி கான்ஃபிகரேஷன், இது வந்து எல் கான்ஃபிகரேஷன். இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் மோனோசாக்ரைட்ஸ் நம்ம அசைன் பண்ணும்போது இட் இஸ் த லோயஸ்ட் அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம் விச் இஸ் கம்பேர்டு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்போ 6 கார்பன் ஆட்டம் இருந்தாலும், ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து எது வந்து அசிமெட்ரிக் கார்பன்கிறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும். ஓகே, ஆஸ் அ ப்ளஸ் குளுக்கோஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா OH வந்து on the lowest asymmetric carbon is on the right side. ப்ளஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும். அதே இது வந்து எல் அதாவது நெகட்டிவ்ல பார்த்தோம்னா இது வந்து இட்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ அப்போ வந்து ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச் வந்து ப்ளஸ்ல இருக்கும், மைனஸ் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸு. இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அகெயின் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, எனக்கு தெரியல இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு. அந்த மறுபடியும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேயா.